बहुत धन्यवाद करते खुदा दा। मैं इस वचन नूं शुरू करन तो पहला एक छोटी जी स्टोरी तुहानूं सुनाना चाहुंदा। ध्यान दे थोड़ा जिहा अपनी बाइबल नूं नज़र हटा के। एक बार एक व्यक्ति सी जिहड़ा परमेश्वर की हजूरी च जाण लगदा है, प्रभु दे भवन च जाना शुरू करदा है। और जो जाता है परमेश्वर के भवन दे विच तां जांदे जांदे रस्ते जिद्दां हुण बारिश हो रही है, बारिश के मौसम चिक्कड़ बहुत हो जाता ना, जांदे जांदे रस्ते पहन के कपड़े बहुत सोहणे गया घर दे विच ना, एन कहते परफेक्ट कपड़े पहन के गया और रास्ते में जाते चिक्कड़ सी, चिक्कड़ च गिर गया और शैतान ने उन्होंने गिराता और गिराने तो बाद जो देखा कि कपड़े हम लिबड़ गया, हम घर में जाऊगा, हम प्रभु की हजूरी च नहीं जाऊगा। शैतान ने षड्यंत्र रचा कि इन्हू किस ना किस तरीके ने करना, असी परमेश्वर की हजूरी च जान दे करना रोकना है। शैतान ने उन्होंने गिराया और उस टाइम वो जो कपड़े दे लिबड़े फिर कर गया, उन्हें चेंज किए कपड़े और कपड़े चेंज करके अपने भरा भी नाल ले चलिया, कहना हम तू भी चाहो है ना। और जो वो नाल चलिया तो रस्ते में फिर कोई होर अड़चन पा दी उन्हें, और जो होर अड़चन पाई वो भरा और वो बंदा दोने फिर वापस गया अपने घर में। जो वापस गए उन्होंने अपनी भैन भी नाल ले लिया, कहते तू भी चल साडे नाल परमेश्वर के भवन में है ना। और जो अगे गए फिर परमेश्वर के जो भवन च जाते जाते रस्ते फिर कोई होर प्रॉब्लम आई, फिर घर में वापस आना पिया और फिर अपनी मम्मी ने भी नाल लेके चला गया। उस तो बाद देखिया शैतान ने कि मैं बार बार इस बंदे को रोकने की कोशिश करता कि परमेश्वर के भवन च ना जाए, परमेश्वर की संगत ही ना कर सके, परमेश्वर के वचन को ना सीख सके, परमेश्वर के वचन को जान ना सके। मैं बहुत कोशिश कर ली पर खुद को तो मैं गिरा नहीं सके, लेकिन चार बंदे नाल होर कर गए कट्ठे करके ले आया। उन्हें हुण हाय तौबा कर ली। शैतान ने कहना नहीं तू भाई तू ही जा, ये तू सारा पिंड इकट्ठा करके ले जावे, तू ही कर दे परमेश्वर के भवन च जा। उन्हें तो रास्ता छड़ दिता। हालेलुया हालेलुया। लेकिन ऐदा दी युक्तियां, ऐदा दी प्लैनिंग बहुत सारिया साडी जिंदगी च शैतान खेडदा ताकि असीं परमेश्वर दे ना तो वचन नूं सीख सकीए, ना परमेश्वर दे अगे प्रार्थना कर बैठ सकीए, ना असीं परमेश्वर नाल समां बिता सकीए और ना ही कोई किसी नाल गलबात असीं खुदा दी कर सकीए। ये युक्तियां शैतान दी चालां हुंदियां इदां दियां कि असीं परमेश्वर नाल कोई समां व्यतीत ना कर सकीए। समझ रहे हो? ओके, अज परमेश्वर दे वचन विच असीं देखदे हां एक एहो तरह का असीं कलाम दे विचों पढ़दे हां जो कि दर्शाउंदा है शैतान दीयां युक्तियां, शैतान दा किया युक्तियां, ओहदियां प्लैनिंग्स, युक्तियां की बोलदे हैं पंजाबी च, ओहदियां योजनावां ना, थोड़ा ध्यान दे दो, ओहदियां किया योजनावां जो साडे प्रति करदा हो षड्यंत्र रचदा, ओहदे षड्यंत्रां नूं असीं जाणांगे। ठीक है, ओके। आइए मेरे नाल कड्ढिए बाइबल दे विचों, ध्यान नाल पढ़िए अफसियां दी किताब ओहदा 6 अध्याय ओहदा 10 वचन। अफसियां दी किताब, अज दा जो मेरा शीर्षक है, जो मेरा टॉपिक है वो है शैतान दियां युक्तियां। ठीक है, शैतान दियां प्लैनिंग्स, शैतान दियां योजनावां जो साडे प्रति वो घड़दा है। परमेश्वर हमेशा सानू कहंदा कि तुसीं की रहो, चौकस रहो, हमेशा चौकन्ने रहो, है ना। आइए देखिए परमेश्वर के कलाम च अफसियां 6 अध्याय ओहदा 10 वचन, जल्दी पढ़ दीजिए, जिन्होंने लगे अच्छी आवाज देना। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। एक दूसरे की हेल्प कर दिए जिन्होंने नहीं मिला। हुण ये आपां एक एक वचन जिहड़ा बहुत गौर दे नाल पढ़ना है, समझना है, तां ही असीं अगे डेवलप हो सकदे। हालेलुया हालेलुया। पिछली बार आपां जिहड़ा वचन पढ़ा सी किसे नूं याद है? हाँ जी, किन्ने जणे सी जिहड़े पिछली बार आए सीगे? याद है किसी नूं की सीगा? ਆਪਾਂ चार तरह की जमीन बार देखा ना, चार तरह की जमीन। प्रभु यीशु मसीह बीज बोने वाला दृष्टांत दसदे ना, बीज बोने वाला चार तरह की जमीन सी। पहली किहड़ी सी? राह के उपर गिरिया, वचन च लिखिया राह के उपर जिहड़ा गिरिया सी उहनूं कर गया, कुछ दा मित गए और कुछ की हो गया पंछी चुक के ले गए। वचन च लिखिया शैतान की करदा वचन नूं चुरा के ले जांदा ताकि कोई बंदा परमेश्वर के वचन नूं समझ ना सके, कोई मुक्ति ना पा लवे, कोई उद्धार ना पा लवे, चाहे अपनी बीमारियों तो मुक्ति ना पा लवे, चाहे अपने परेशानियों तो, चाहे अपने कारोबार से रुकावटां तो मुक्ति ना पा लवे। इस करके की करदा वो कदे बंदे नूं परमेश्वर का वचन समझण नहीं दिंदा, वो परमेश्वर का वचन उसदी जिंदगी च कर लैंदा, चुरा के ले जांदा ताकि बंदा खाली दा खाली रहे। समझ रहे हो? ये बंदा खाली दा खाली रहे, ये उसदी प्लैनिंग हुंदी है शैतान दी ना। और दूसरा
पत्थर के उपर गिरया है ना, पत्थरों के उपर जो बीज गिरता है वो किन दर्शाता है, वो किन दर्शाता है। एक गल याद रखिए, आप जो पढ़ते हैं घर जाके पढ़िया करिए, इन्हों रिवाइन करिया करिए बार 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 जो आप सीखते हैं इन्हों रिवाइन करिया करिए। हालेलुया। ताकि जो भी असीं प्रीख्या दे विच आईए तो सानूं खुदा दा वचन याद होवे। हालेलुया। सानूं प्रभु दा वचन याद होवे। एक थां ते वचन च लिखिया कहंदा जे बंदा बीमार हुंदा है तो अपनी आत्मा द्वारा ही बचाया जाता, अपनी आत्मा जिहड़े अंदरों खुराक उन्हें मिली हुई होंदी आत्मा की उहदे नाल ही कीता जांदा, बचाया जाता है। अगर आत्मा ही पूरी तरह बुझ जाए तो फिर उहदे बचण का कोई रास्ता नहीं होगा। और उहदे बचण का कोई रास्ता ये बाइबल सब दर्शाउंदी है। सब उपदेशक दे विच तुसीं पढ़ सकते हो। उपदेशक दी पोथी दे लास्ट वचन नाल लिखिया है, कहंदा जे कहना बंदा की हुंदा बीमार हो जाता है तो उहदी आत्मा द्वारा की कीता जांदा, हो सफल जाता, बचाया जाता। लेकिन जे आत्मा के अंदर कुछ भी ना हो, आत्मा ही बुझ गई हो तो फिर केड़ी चीज है बचा लो, कोई भी नहीं। ये वचन ही है। हालेलुया। वचन लिखा साडी आत्मा की खुराक की है प्रभु यीशु मसीह का वचन। वचन च लिखिया कहंदा मनुख रोटी दे नाल नहीं काहदे नाल जीवित रहिंदा, काहदे नाल परमेश्वर के मुख चों निकले वचन दे नाल जीवित रहिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर का अगर वचन ही साडे अंदर ना होवे तो फिर असीं जिंदा रह सकते नहीं। इसलिए ज़्यादा तो ज़्यादा रीड करिए, पढ़िए और ज़्यादा तो ज़्यादा तुसीं करिए, इनू समझिए वचन ना। लिखा दूसरा वचन की लिखा जिते पत्थरां पर गिरया वो किहड़ा दर्शाता, वो बंदा जिहड़ा पहले तो बहुत तेजी नाल परमेश्वर के वचन फड़दा, प्रार्थना करदा, खुदा के वचन च मजबूत हुंदा, लेकिन जब प्रीख्या आउंदी है फिर की हुंदा, प्रभु तो हट जाता, भज जाता इधर उधर। जब उसकी जिंदगी थोड़ी मुश्किल आती है फिर करता भजदा, कदे किसी पासे कदे किसी पासे। वो तो तीसरा की लिखा सी झाड़ियां च गिरया। मैं ही बोल रहा, तुसीं माड़ा मोटा कोई रिस्पॉन्स दे दो, मैं किहड़ा पढ़ रहा ना, मैं रिपीट कर रहा, मैं जो याद है मैं उस चीज़ बार बार बोल रहा। ये चीज़ां याद करनियां पैंदियां ना, परमेश्वर के वचन में मनन करना पैंदा। मनन करना हुंदा भी जब तुसीं किते विहले बैठे आ, जो वचन सुनिया या तुसीं पढ़िया उन्होंने बार बार अपने दिमाग च घुमाना, बार 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 याद करना, हर चीज़ को मनन करना कहते। मनन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जो भी किते कल्ले बैठो, वचन लिखा वेला मन शैतान का घर होंगे, शैतान का घर नहीं बनाना, आप प्रभु का घर बनाना। हालेलुया। हालेलुया। इन्हें की बनाना प्रभु का घर। जो पिछे अब्राहम ने स्टोरियां याद करिए, इसहाक दी, याकूब दी, यूसुफ दी, दाऊद दी, है ना, सब स्टोरियां जो तुसीं पढ़ियां हुई उन्होंने बार 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 रिमाइंड करते रहिए, याद करते रहिए कि उन्होंने कितने गलतियां की, किद्दां गिरे और किद्दां संभले, किद्दां परमेश्वर ने चुक्या, की उस खुदा ने उन्होंने गल्लां कीतियां, किद्दां वायदे कीते खुदा ने, किद्दां उन्होंने पूरा किया। तुहाडे दिमाग च घूमदे रहने चाहिए, है ना। लिखिया खुदा दा कलाम, परमेश्वर दा वचन कहंदा व्यवस्था दी एक पुस्तक तेरे, हाँ जी, यहोशुआ दी किताब दा 1 अध्याय दा 8 वचन च लिखिया कहंदा व्यवस्था दी एक पुस्तक तेरे चित्त तो कदे भी अलग ना होनी पाए। हालेलुया। तेरे चित्त तो, तेरे मन तो कदे भी अलग ना होनी पाए। यही तो मेन पॉइंट है। अपने मन चो कदे इहनूं अलग नहीं होण देना। मन दे विच इहदी विचार करते रहना, बार 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 वचन के उपर ध्यान देते रहना। हालेलुया। जे मैं वचन नूं याद रखदा, मेरा याद करन दा कारण जिहड़ा यही है, मेन पॉइंट मेरा यही है कि मैं बार बार रिवाइंड करदा रहना अपने दिमाग विच। जे मैं काम भी करदा तां भी रिवाइंड, स्कूटर मोटरसाइकिल किते जा रहा, गड्डी च जा रहा, तां भी मैं अपना बार बार रिवाइंड, सफर च किते जा रहा तां भी रिवाइंड करदा रहना। एक सीक्रेट है जो वचन मैं बोल रहा फटाफट ना। ओके, आप देखिए 5 वचन लिखा, अफसियां 6 अध्याय 10 वचन लिखा कहना, हाँ जी, इसलिए प्रभु में हाँ जी और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कहना इसलिए प्रभु दे विच और ओदी की लिखा, मैं चाहना उच्ची आवाज में बोल रही है, ओदी शक्ति दे विच की रहना, आपां की बनना, आपां की बनना, बलवंत का मतलब की हुंदा तगड़े होना, पलवान होना ना। आप कहते तगड़ा हो जा, की करदा है ना, जे तो बीमार हो ले की करदा है, क्यों मसले बना, तगड़ा हो यार, की करदा ना, आप हौसला देंगे ना, तगड़ा कर दे अपन। लेकिन परमेश्वर का वचन कहंदा तुसीं की होवो परमेश्वर दे विच ते ओदी शक्ति दे विच की होवो, तगड़े होवो। अपन तगड़े होने खुदा कहंदा है, अपन कमजोर होने नहीं, अपन हमेशा रोई जाइए ना, मरुमर करिए नहीं। परमेश्वर अपन तगड़े होने कह रहे हैं। क्यों तगड़े होने कह रहे हैं? हाँ जी, आगे पढ़िए।
परमेश्वर के सारे हथियार हाँ जी। बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਬੰਨ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ? ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜਚਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੁਕਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਯੁਕਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਯੁਕਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵਚਨ 'ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ। क्योंकि कहना हमारा जो मल युद्ध है मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इत्थे की लिखा ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ? ਹਾਂਜੀ, सुनो ध्यान नाल। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਲ ਯੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਟੁਕੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ। ਆਤਮਿਕ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਾਨੀਅਲ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਾਨੀਅਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ? 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੂਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀਅਲ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੀਕਾਇਲ ਦੂਤ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਾਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਔਰ ਕਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦੂਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਲਵੰਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਨਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਮਾਲਸ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਯੁੱਧ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ? ਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ? ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ? ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪੌਲੂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਪੌਲੂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ? ਸੁਣਿਆ ਪੌਲੂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਪੌਲੂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਾਉਲ। ਸ਼ਾਉਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗਾਰੋਹਣ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾ ਲਏ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਨਾ। ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਭੱਜੇ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ, ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਫੜੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਉਲ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੌਲੂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪੌਲੂਸ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਨਾ ਕੁਛ ਪੀਤਾ, ਔਰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ ਪੌਲੂਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਇਹ? ਇਹ ਉਹੀ ਪੌਲੂਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਰੁਮਾਲ ਦਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਛੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੌਲੂਸ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਮਰਥ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 11 वचन ਕੀ ਲਿਖਿਆ? कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान हैं। कहता शैतान ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ? ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ क्षमा ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ क्षमा करने वाला ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀਗਾ? क्षमा करने वाला ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ क्षमा ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਦਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ क्षमा ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ 7 ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ 7 ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਗੁਣਾ ਕੀ ਕਰ ਤੂੰ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰ ਦੇ? 7 ਗੁਣਾ 7 ਗੁਣਾ 7 ਗੁਣਾ 77 ਹੈ ਨਾ। 77 ਕੇ 70 70। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ क्षमा क्षमा क्षमा। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਪਰ ਟੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ हे पिता ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਪਰ ਚਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ क्षमा ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾਅ ਕੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦਾਅ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 10 ਆਪਸੀਆਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 6:10 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ? ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਪੌਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰੂਗਾ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੋੜੇ ਫੈਂਸੀਆਂ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਆਦੀ ਕੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਤੀਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਤੇ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਯੂਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘੁਟਨੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਾਅ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾ। ਓਕੇ, ਆइए ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਨੂੰ। मैंने पढ़ी है याकूब की किताब, याकूब की किताब ओके, याकूब की किताब उसी दा 15 एक अध्याय और उदा 14 वचन। एक अध्याय उदा 14 वचन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है।
ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾ, ਧਨ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ 'ਚ। ਹੋਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਟਪਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਲਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਟਪਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ? 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਨਾ। और लिखा परमेश्वर का वचन कि जो फास्टिंग करने तो बाद शैतान की होया? प्रभु के सामने खड़ा होकर कहता इस पत्थर क्या की बन जाए? प्रभु की पहली जरूरत की सी? रोटी। 40 दिन बाद की होंदा? भुख लगती कि नहीं लगती है ना? आप एक दिन भी रोटी ना खाइए, बाद फिर लभते फिरते सुखियां मिल जाए, भावें जिद्दां दी मर्जी लिया दे ना, समय लगी। हुण शैतान नूं पता सी कि प्रभु नूं किस चीज़ की लोड़ है। प्रभु नूं कहंदा की गा तू इस पत्थर ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਵੇ? ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਵੇ। ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਕੂਬ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਈਸਾਓ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਹੱਕ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ? ਕਾਹਦੇ ਬਦਲੇ? ਇੱਕ ਦਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਪਹਿਲੋਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਫਟਾਫਟ ਸਵਾਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਖਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਠੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ? ਤੇਰਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਕੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, फिर अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जन्मती है, हाँ जी, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बाइबल लिखा अभिलाषा जी साडी होंदी है गर्भवती, गर्भ धारण कर लेंदी है। मतलब साडे पर इतना फोर्स करदी है, फोर्स करन तो बाद जो पाप दा रूप ले लेंदी है। पाप ही करदा, होर पापां नूं करदा जन्म दिंदा, होर पापां नूं करदा जन्म दिंदा। ओके, ध्यान देइए। बाइबल लिखा जरूरी है कि असीं अपने अभिलाषावां अपनी जिंदगी जो खत्म करिए। हालेलुया, हालेलुया। ओके, प्रकाश की पोथी, सॉरी, याकूब 4:7 पढ़िए एक बार। याकूब 4:7 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हुण ध्यान नाल सुनो, की पढ़दे वे शैतान दियां? की पढ़दे वे शैतान दियां? सुनने वाले बोलो हालेलुया। अरे सारे सो गए, सारे सो गए। हाँ जी, एक मिनट स्माइल करके एक दूसरे दिखा लीजिए थोड़ा ना। रोटी खा के आए हैं, स्माइल करके दिखाइए। हाँ जी, कर सकते स्माइल। वचन लिखा आनंदित रहो प्रभु के वचन कहना, पौलुस कहना, फिर मैं कहना कि रहो स्माइल करके दिखाइए। देखो कैसे दंदा कोई सब्जी तो नहीं फंसी, चेक करो जल्दी। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ऑप्शन 6 दी 10 की लिखा है, रिपीट करो जल्दी, याद रखो, याद रखना जरूर करो। की लिखा कहना प्रभु दे विच ते ओदी सामर्थ की हो जाओ, बलवंत हो जाओ। आगे की लिखा है सारे हथियार बन लो ताकि की कर सको? शैतान दी युक्तियों का सामना कर सको। हालेलुया। दूसरा ग्रंथियों 2:11 च लिखा है, पौलुस की बोला कहंदा असी शैतान दी युक्तियां तो अनजान नहीं हाँ, असी भली भांति जानते हाँ। वो इस करके इन्ने सामर्थी सीगे, उन्हां द्वारा इन्ना प्रभावशाली परमेश्वर अपना काम कर पा रहा सीगा। हालेलुया। तां ही तां जिहदे पर हत्थ रखदे सी मुर्दे चंगे, बीमार चंगे हुंदे सीगे। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਕੇ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ 4:7 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। और शैतान का सामना करो। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਕੀ ਕਰੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ? ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? तो वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ? ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਲੜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਸੀਆਂ 6:10 ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਦਾਨੀਅਲ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੁਕ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ, ਜਦ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਕੇ, ਆਈ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਉਸ ਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ 2 ਵਚਨ, ਸੌਰੀ 12 ਵਚਨ, 12 ਦੀ 12। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, लेकिन तुसी इस खास वचन एक ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ देखिए 12 ਦੀ 12 ਕੀ ਲਿਖਿਆ? इस कारण हाँ जी हे स्वर्ग हाँ जी और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। कि ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? क्यों कहना थोड़ा समय होगा? चलो मैं तुहानू याद कराना एक चीज, मैं तुसीं थोड़े याद करी। किसी व्यक्ति नूं तुहानू इस गल दा पता, प्रभु यीशु मसीह एक बार नदी पार किनारे गए, उत्थे एक बंदा सी जिस च दुष्ट आत्मावां सीगियां। याद है किसी नूं? किन्नियां दुष्ट आत्मावां सीगियां? 1 2 3 4 किन्नियां सीगियां? हाँ जी, सेना सी ना। हुण इस गल नूं ध्यान नाल सुणीए। बाइबल च लिखिआ है ਉਹਦੇ ਚ सेना सीगी बड़ी। ਉਹ ਜਦੋਂ सेना ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਹੱਲੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹੱਲੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੱਲੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਘੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਰਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, और शैतान सानू इस करके नरक से ले आना चाहता है ताकि हर टाइम परमेश्वर सानू याद करके रोए कि मेरा एक स्वरूप, मेरा एक बेटा, मेरी एक बेटी नरक च तड़प रही है। वो इस करके परमेश्वर नू ताड़ना देने, परमेश्वर नू बार उदास करने दे लई तुहानू याद करवा के इस करके सानू नरक च लगे जाना चाहता। समझ लगी? नरक साडे लिए नहीं हैगा, नरक परमेश्वर ने शैतान लिए बनाया गया है। और इत्थे की लिखिया 12 वचन ते की लिखिया? कहना इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों
मगन हो हे पृथ्वी और समुद्र पर तुम पर हाय, क्योंकि हुण ध्यान ना पढ़िए, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास बड़े गुस्से च की करदा पिया तुहाडे कोल, की करदा पिया तुहाडे कोल बड़े गुस्से च की करदा उत्तर आउंदा है। क्यों उत्तर आउंदा? हां जी, की लिखिया इत्थे? क्योंकि जानता है क्योंकि ओ जानदा है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। कि ओदा हुण समा किन्ना कुह रह गया? थोड़ा जिहा। ओदा समा किन्ना कुह रह गया? ਉੱਚੀ आवाज ਨਾਲ बोलो, किन्ना समा? ਜਿਹਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋ, ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਹਦਾ? ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ? ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਅੰਤ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਚੌਕੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੰਪਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? 4:7 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਭਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ। ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ। ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਵਚਨ ਪੜਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਨੀ। ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ। ਕੀ ਬੋਲ? ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਛਾਉਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਤੇਰੇ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਦੇਖੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਜਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੈ ਨਾ।
ਜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ? ਤੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਤੇਰੇ ਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਵਾਂ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਗ ਤੇਰੇ ਆ। ਹੱਥ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਤੇਰੇ ਆ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਤੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ ਪ੍ਰਭੂ? ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।